اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ و شکر للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، میں نے عرض کیا تھا کہ طالب مولا ہونے کی فضیلت میں سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی کی جو 15 خوبیاں دنیا کی اور 20 خوبیاں آخرت کی اور جو اللہ انعام اکرام عطا کرے گا اس پہ میں گفتگو کروں گا. تو میں تیزی کے ساتھ وہ 5 والی پہلے ویڈیو میں جو میں بیان کر چکا ہوں اور باقی 15 ملا کے اور 20 کوشش کروں گا. میں اس پہ تفصیلا نہیں بلکہ جو امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان فرمایا اسی کو میں سیدھے پڑھ کے بتاتا جا رہا ہوں تاکہ ایک ہی ویڈیو میں 40 چیز جمع ہو جائیں، تاکہ جو ایک ہی ویڈیو دیکھے اسی میں اس کو 40 فضیلت معلوم ہو جائیں. تو میں شروع کرتا ہوں. سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی اسرائیل میں یعنی طالب مولا ہونے کے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے اور اپنی زندگی اللہ کی طلب میں اللہ کی رضا کے لیے گزارتا ہے تو اللہ اس کو 40 فضیلتیں عطا کرتا ہے، جس میں سے 20 دنیا میں اور 20 آخرت میں. تو 40 فضیلت میں سے پہلے 20 فضیلت میں سے جو دنیا کی ہے وہ بیان ہے یہ ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی ثنا کہتے ہیں، اور کتنا معزز ہے وہ بندہ جس کی ثنا اللہ رب العالمین کرے. اور دوسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور اگر کوئی تیرے جیسی عاجز مخلوق کی عزت کرے تعظیم کرے تو کتنا فخر کرتا ہے. تو سوچے جو اللہ اگل و پچھلا کا معبود اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی تعظیم عزت کرے پھر اس کی شان کا کیا کہنا. تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. تو جیسے میں نے حدیث میں پچھلے ویڈیو میں بیان کیا تھا، تو حدیث قدسی میں جبرائیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ اور زمین والے سب اس بندے ولی سے محبت کرنے لگتے ہیں، یعنی اللہ کا وہ محبوب بن جاتا ہے، مقام محبوبیت تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ کا طالب ہوتا ہے. تیسری چیز ہو گئی. چوتھی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا وکیل و کفیل ہوتا ہے، اس کے کارساز ہوتے ہیں، اس کی امور کی تدبیر فرماتے ہیں. اور پانچویں چیز آپ نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رزق کے کفیل ہوتے ہیں اور بغیر کسی محنت و مشقت کے رزق کو اس کی طرف لاتے رہتے ہیں. یہ 5 چیز میں نے بیان کی تھی. اب چھٹی چیز تو سیدنا امام غزالی فرماتے چھٹی یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا مددگار ہوتا ہے اور اس کے ہر دشمن کو، ہر برائی کا ارادہ کرنے والوں کو اس سے روکتا رہتا ہے. یعنی ہر دشمن، ہر شر سے، ہر بلا سے اور ہر دشمن سے، ہر حاسد سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نگہبانی فرماتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ اس کا ولی ہو جاتا ہے. اللہ جب کسی کا ولی یعنی مددگار ہوتا ہے تو پھر ولی کا معنی مددگار میں نے بیان کیا تھا کہ ولی کا معنی بہت سے ہیں، اس میں سے ایک مددگار بھی. تو اللہ اس کا ولی ہو جاتا ہے. جب اس کا ولی ہوتا ہے تو اس کے تمام کاموں کو اپنے ذمے بھی لیتا ہے اور اس کے تمام امور کی تدبیر بھی فرماتا ہے، ہر دشمن شر سے اور ہر آفت بلا سے اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندے ولی جو میرے بندے ولی دشمنی کرے، میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اب وہ اعلان جنگ کب کر دے؟ دنیا میں کر دے. اب اعلان اللہ نے کر دیا، اب وہ جنگ دنیا میں چھیڑ دے، حشر میں، قبر میں چھیڑ دے، حشر میں چھیڑ دے، وہ اس کی مرضی. وہ کب اس اپنے ولی کی دشمن کی پکڑ کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی. لیکن اللہ کا جو بھی دوست ہوگا، اس کا دشمن جو بھی ہوگا، اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دشمنوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. کس کے لیے؟ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے. اور چھٹی چیز اور 7ویں چیز یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا انس ہو جاتا ہے، انیس ہو جاتا ہے اور کسی حال میں بھی وحشت محسوس نہیں کرتا اور تبدل اور تغیر کا اسے خوف نہیں ہوتا. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اس کے ایسا انس اور ایسی رغبت اور ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے اس بندے کے دل میں، ایسی کشش پیدا ہو جاتی ہے، ایسی حلاوت میں محسوس کرتا ہے اپنے دل میں کہ پھر اسے وحشت نہیں رہتی، بلکہ اللہ اس کے دل پر نزول سکینہ اور اطمینان قلبی اتار دیتا ہے
اور اس کا نفس نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اس کا قلب قلبی مطمئنہ ہو جاتا ہے. جیسا اللہ فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. جو بندہ اللہ کے ذکر میں جب فنا ہو گیا، اللہ کے ذکر میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ اس کے دلوں میں سکون اتارتا، اپنی محبت کا سکون، اپنے عشق کا سکون، اور وہ دنیا کے خوف و غم سے اسے نجات عطا فرماتا ہے. اور 8ویں چیز نفس کی عزت. اسے دنیا اور دنیا والوں کی خدمت کی ذلت نہیں پہنچتی، بلکہ وہ اس پر بھی زیادہ من نہیں ہوتا کہ دنیا کے بادشاہ اور جابر لوگ اس کی خدمت کریں. سبحان اللہ. اسے دنیا اور دنیا والوں کی خدمت کی ذلت نہیں پہنچتی، یعنی دنیا اور دنیا دار لوگ اسے تکلیف جو دیں تو اس سے اس کو تکلیف نہیں پہنچتی. کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق اللہ سے جڑ چکا ہے. اب وہ اللہ سے ایک ایسا تعلق اس کا انس اور محبت کا اور کیف و سرور کا جڑ گیا ہے کہ اب دنیا کے لوگوں کی عزت، کوئی تعریف کرے، عزت کرے تو بھی اس سے خوش نہیں ہوتا، اور کوئی اس کو ذلیل کرے، اس کو تکلیف دے تو بھی اس سے غم نہیں کرتا. اس پر میں ایک واقعہ سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں کہ اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے. کیوں سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ آپ اپنی مریدوں کے ساتھ روزانہ نکلا کرتے تھے سفر پہ. تو سفر پہ کیا راستے میں کہیں گزرتے تھے، تو راستے سے جب بھی گزرا کرتے تھے تو ایک بادشاہ کا محل پڑتا تھا. تو جب آپ بادشاہ کے محل سے ہو کر گزرتے تھے، مریدوں کے ساتھ ہمیشہ آپ کا معمول تھا گزرتے تھے، تو بادشاہ کیا کرتا تھا کہ آپ کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا تھا کہ بایزید بستامی ایک اللہ کے ولی، اتنے جلیل القدر، اتنے شان والے اللہ کے ولی ہیں، تو ان کی عزت میں تک کھڑا ہو جاتا. اور جب بادشاہ کھڑا ہوتا تو ظاہر سے بات ہے اس کے سارے درباری تعظیم میں کھڑے ہو جاتے، اور بادشاہ جھک کر آپ کو سلام عرض کرتا. سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کا سلام کا جواب دیتے اور نظریں نیچی کر کے آگے بڑھ جاتے. جب آگے بڑھ جاتے ہیں تو اس طرح روزانہ ریگولر معمول ہونے لگا. جب کئی عرصہ تک بایزید بستامی کا یہ معمول ہو گیا کہ جب آپ بادشاہ کے محل سے گزرتے، بادشاہ کھڑا ہو جاتا، عزت دیتا، تعظیم کرتا، اور سارے درباری کھڑے ہو کر ان کی عزت و تعظیم کرتے اور سلام عرض کرتے. ایک مرتبہ جب بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح معمول کے حساب سے گزرے، آپ نے معمول کے حساب سے بادشاہ کھڑا ہوا، اس نے جھک کر سلام عرض کیا آپ کی خدمت میں، سارے درباریوں نے بھی سلام عرض کیا. تو بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس کی طرف یعنی اپنی طرف دیکھا، اور دیکھ کر پھر بادشاہ کی طرف چہرہ کر کے آپ نے تھوک دیا. اور جب سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوکا تو بادشاہ کو غصہ آ گیا. بادشاہ نے کہا دیکھو میں ان کی اتنی عزت کر رہا ہوں، اتنی ان کی تعظیم کر رہا ہوں، ان کو روز اتنی عزت عطا کر رہا ہوں، اور یہ سلام کا جواب دینے کے بجائے یہ مجھ پر تھوک رہے. بادشاہ غصہ آ گیا اور گالیاں بکنے لگا، برا بھلا کہنے لگا. اور جب بادشاہ غصہ آیا تو ظاہر سی بات ہے سارے درباری بھی ناراض ہو گئے اور ان کو برا بھلا کہنے لگے. بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بادشاہ اور ان کے درباریوں کی طرف سے جو مذمت ہوئی اس پر آپ خوش ہو گئے اور آپ ہنستے ہوئے آگے مسکراتے ہوئے چل دیے. اب جب چلے تو پیچھے مریدین جو آپ کے تھے، متقدین مریدین احبا، انہوں نے کیا حضرت کیا ضرورت تھی آپ کو ایسا کام کرنے کی، روزانہ اچھا خاصا بادشاہ آپ کی عزت کرتا تھا، آج آپ نے اس کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. وہ آپ کی عزت نہیں بلکہ الٹا آپ کو ذلت دینے لگا، برا بھلا کہنے لگا، مذمت آپ کی ہمیں بڑی تکلیف ہوئی. تو سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرایا، فرمایا کہ دیکھو اصل بات یہ ہے بادشاہ کے کھڑے ہونے سے نہ میرا مرتبہ بڑھ جانا ہے، نہ بادشاہ کے بیٹھ جانے سے یا برا بھلا کہہ دینے سے میری بے عزتی ہو جانی ہے. عزت وہ ہے جو اللہ کی یہاں ہے. کیونکہ اگر بادشاہ میری عزت کرتا ہے تو میں روزانہ یہ بادشاہ میری عزت کیا کرتا تھا، روزانہ بادشاہ تعظیم میری کرتا تھا، جھک کر مجھے سلام کرتا تھا، مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ملتی تھی. کیونکہ میرے نزدیک یہ عزت ہی نہیں ہے کہ وقت کا بادشاہ میرے لیے عزت کرے. میرے لیے عزت کی بات یہ ہے کہ میرا رب کی بارگاہ میں میری کتنی عزت ہے، اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اور میری کتنی عزت کرتا ہے. اصل عزت وہ ہے. دنیا کی عزت نہ عزت ہوتی ہے، نہ ذلت ہوتی ہے. آپ نے فرمایا مریدوں کو سمجھانے کے لیے کہ جب میں روزانہ گزرا کرتا تھا، بادشاہ کھڑا ہوتا تھا اور میری عزت کرتا تھا تو میں اپنے نفس کو دیکھتا تھا، نفس کو شان پاتا تھا. جب نفس کو میں نے شان پاتا کہ نفس کہیں بادشاہ کی عزت اور تعظیم کو دیکھ کر کہیں پھول تو نہیں رہا، کہیں اس کے اندر عجب اور گھمنڈ تو نہیں پیدا ہو گیا، کہیں اس کے اندر خود کو اچھا تو نہیں سمجھنے لگا. سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں
किसी ने आपसे किसी ने पूछा या सैयदा आप फरमाइए कि बताइए कि इंसान बुरा कब बनता है। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि इंसान उस वक्त बुरा बनता है जब वो खुद को अच्छा समझने लगे। ये खास बात है, क्योंकि नफ्स की इस्लाह ही पूरा तसव्वुफ है। इस्लाह नफ्स, तज़किये नफ्स ही तस्फिये कल्ब का बायस बनता है, और तस्फिये कल्ब ही तजल्ली रूह का बायस बनता है, और तजल्ली रूह ही जब बंदे के अंदर आती है तभी बंदा वासिल बिल्लाह होता है। तो असल तज़किये नफ्स है, सारा सुलूक तज़किये नफ्स और तज़किये कल्ब की ही लिए मेहनत की जाती है। तो इसलिए नफ्स का ज्यादा ख्याल रखते, तो नफ्स को जलील करना पड़ता है, ना कि उसको इज्जत। उस इज्जत से तो बंदा घमंड में आता है। इसलिए सरकार गौस पाक का कौल है, आपने फरमाया वली वो है कि जब उसका इल्म बढ़े तो उसके अंदर आजिज़ी पैदा हो जाए, तवाज़ो पैदा हो जाए, ना कि घमंड। चूंकि इल्म जब होता है बंदे के अंदर तो वो लोगों से खुद को बेहतर समझता है। बस यही बात उसके इल्म को, जैसे शैतान अपने इल्म में घमंड में मरदूद हो गया, उसी तरह फिर वो बंदा इल्म के साथ मरदूद हो जाता है। इल्म उस वक्त कबूल होता है जब बंदा इल्म के साथ तवाज़ु अख्तियार कर ले, आजिज़ी अख्तियार कर ले। तो सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बात दरअसल ये है कि बादशाह के खड़े होने से, उसकी इज्जत देने से ना मेरी इज्जत बढ़ जानी है, ना मेरा मर्तबा बढ़ जाना है, ना उसके बैठ के गालियां बकने से, वो बुरा भला कहने से मेरी इज्जत कम हो जानी है। इज्जत तो वो है जो अल्लाह अता करता है, वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। बस दरअसल बात यह है कि जब बादशाह रोज गुजरा करता था तो मैं अपने नफ्स को देखता था कि मेरा नफ्स कहीं फूल तो नहीं रहा, तो मैं अपने नफ्स को शांत पाता था, उसके अंदर कोई उज्ब और घमंड और तकब्बुर नहीं पाता, तो मैं अल्लाह का शुक्र कह के आगे बढ़ जाता। लेकिन रोज ये जब तकरार होने लगी, बायज़ीद बुस्तामी फरमाते कि जब ये रोज तकरार हुई तो नफ्स मामूल के हिसाब से रोज मैं नफ्स को चेक करता था कि बादशाह की इज्जत करने से कहीं मेरा नफ्स घमंड में तो नहीं आ रहा, उज्ब में तो नहीं आ रहा, तकब्बुर में तो नहीं आ रहा। लेकिन जब रोज शांत रहता था मैं आगे बढ़ जाता। लेकिन आज जब मैं जैसे ही गुजरा तो मेरे नफ्स में घमंड आ गया, उज्ब आ गया, और कहने लगा कि बायज़ीद देख, अल्लाह ने तेरा मर्तबा कितना बुलंद किया है कि वक्त का बादशाह भी तेरी ताज़ीम में खड़े होकर तुझे सलाम कर रहा है। बस मैंने कहा कि इससे पहले अब ये थोड़ा और आगे फिसले और गुमराह हो, मैंने सोचा लाओ मैं इसका इलाज यहीं कर दूं। तो आपने फरमाया बस मैंने बादशाह की तरफ मुंह करके थूका, और मैंने इसलिए थूका ताकि नफ्स को उसकी औकात मालूम हो जाए। मैंने जैसी थूका, बादशाह जब गालियां बकने लगा, बुरा भला कहने लगा, उसके दरबारी मुझे मजम्मत करने लगे, मलामत करने लगे, तब फरमाते मैं खुश हो गया और मैंने नफ्स से कहा कि देख बायज़ीद, ए नफ्स देख, तेरी औकात तारीफ की नहीं, तेरी औकात ये है कि वक्त का बादशाह भी तुझे गालियां बकता है। मैंने नफ्स को उसकी औकात दिखा दी। क्यों? क्योंकि अगर घमंड आता तो मैं उस अहकमुल हाकिम ने, उस बादशाहों के बादशाह यानी अल्लाह की नजर में गिर जाता, और ये मेरे लिए नुकसानदेह वाली बात है। अल्लाह की बारगाह में जो मेरी इज्जत थी वो खत्म हो जाती। अगर तो दुनिया की नजर में बादशाह की मैं जलील हुआ, लेकिन अपने रब के यहाँ उसी इज्जत के मकाम पर, उसी मर्तबे पर फायज हूँ, और अल्लाह के यहाँ मेरी इज्जत और बढ़ जाएगी, क्योंकि नफ्स की जिल्लत में अल्लाह की बारगाह में इज्जत बुलंद होती है। इसलिए बेशुमार औलिया अल्लाह ने मलामत का तरीका भी अख्तियार किया। खैर, तो इसलिए सैयदना इमाम गजाली रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि दुनिया की कोई इज्जत करे या जिल्लत दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह होता है और उसका ताल्लुक अल्लाह से होता है। और बुजुर्गों ने फरमाया, गालिबन गौस पाक का कौल है या किसी भी वली का कौल है, क्या आपने फरमाया कि खुलूस, बंदा मुखलिस बनता ही उस वक्त है, इखलास वाला बंदा बनता ही उस वक्त है जब उसे दुनिया की इज्जत और जिल्लत की फिक्र न रहे। यानी दुनिया उसे तारीफ करे तो उस पर खुश ना हो, और दुनिया उसे गम दे यानी उसकी जिल्लत करे, उसकी रुसवाई करे तो भी उस पर गमजदा ना हो। खैर, तो आप आगे चलिए। तो आठवीं चीज ये हो गई। नौवीं चीज आपने फरमाया, इमाम गजाली फरमाया कि अल्लाह ताला हिम्मत की बुलंदी वो दुनिया और दुनिया वालों की गंदगी में आलूदगी से बुलंद हो जाता है, और उसके खेल तमाशा और खुरापात की तरफ तवज्जो नहीं करता। यानी बंदे के अंदर ये शान हो जाती है कि दुनिया उसके नजर में हकीर अल्लाह ताला बना देता है, उसे दुनिया की चमक धमक धोखा नहीं देती। जैसे मौला अली शेर खुदा ने फरमाया कि दुनिया एक जहर आलूद मशरूब है, इसे वही पीता है जो नहीं जानता कि ये क्या है। जिन्हें मालूम होता है, अल्लाह वाले जो दुनिया से निकल चुके होते हैं, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया कि उन मछलियों की तरह हो जाते हैं कि जो जाल में आते ही नहीं, दुनिया की झांसे में आते ही नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया की जो झांसे में नहीं आता और दुनिया के फरेब में नहीं फंसता, तो अल्लाह तबारक ताला दुनिया उनकी नजरों से गिरा देता है।
दुनिया उनके कदमों में होती है, सारी कायनात उनके कदमों में दे दी जाती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो ये बंदे की शान तभी होती है जब बंदे की नजर में सोना और पत्थर बराबर हो जाए। इस पर मैं अहादीस वगैरह बाद में तसव्वुफ की हकीकत में और मैं तकरीर वीडियो बनाऊंगा तो उस पर अहादीस वगैरह भी बयान करूंगा। तो खैर, तो दुनिया हकीर कर देता अल्लाह। और 10वीं, अल्लाह तबारक ताला उसको शान ये अता करता है दिल का गिना, वो दुनिया के हर गनी से ज्यादा गनी होता है। सुभान अल्लाह, हमेशा पाकीज़ा नफ्स और फराग सीना रहता है, उसे कोई हादसा घबराहट में नहीं लाता और न किसी चीज के गुम होने का उसे फिक्र होता है। यानी अब उसे कोई दुनिया की कोई माल इसका लुट गया तो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रजा पर राजी होता है। और अल्लाह उसे पूरी दुनिया का खजाना भी अता करते तो भी उस पर राजी रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद बुजुर्गान दीन ने फरमाया अल्लाह तबारक ताला ने सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया की हुकूमत दी थी, लेकिन उनके दिल में इसका जर्रा भर भी ख्याल नहीं था। कि आप फरमाते, बुजुर्गान दीन ने फरमाया सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो पूरी दुनिया की हुकूमत दी उस पर आप शुक्रगुजार थे, अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। लेकिन कहते हैं बुजुर्गान दीन के, लेकिन आपका दिल मासिव अल्लाह से इतना खाली था, दुनिया से इतना खाली था कि अगर पूरी दुनिया अल्लाह ताला उनसे छीन भी लेता और पूरी दुनिया की हुकूमत वो खत्म भी हो जाती तो भी उनके दिल में राय बराबर भी शिकवा शिकायत नहीं आती, बल्कि उस हाल में भी शुक्रगुजार रहते। इसकी और मिसाल समझ ले, सरकार गौस पाक का वाकया है। गालिबन सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बैठे हुए थे, आपका एक खादिम आया, उसने कान में आपसे कुछ अर्ज की, आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अपना काम में मशगूल हो गए। फिर थोड़ी देर बाद एक और खातिम आया, फिर उसने कान में आपके कुछ पैगाम सुनाया, आपने फिर अपने दिल की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मजलिस वाले, महफिल वाले, उन्होंने कहा हजरत इमाम मुझे समझ में नहीं आया, आपने क्या ऐसे क्या खादिम ने अर्ज किया, ऐसी कौन सी खबर दी जिस पर आप अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं। सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि पहला शख्स जो मेरे खादिम जो आया उसने मुझसे कान में मुझसे कहा कि सरकार गौस पाक, आपका जो माल मुल्क शाम तिजारत के लिए जा रहा था जहाज में, वो जहाज डूब गया है और माल सारा गर्क हो गया है। तो आप फरमाते हैं कि माल के नुकसान होने की वजह से, माल के नुकसान की खबर मैंने सुनकर मैंने अपनी दिल की तरफ तवज्जो दी कि मेरे दिल में कहीं माल जाने का गम तो नहीं है। तो सरकार गौस पाक फरमाते हैं मेरा दिल अपने रब के साथ उन्स में था, मोहब्बत में था और उसी में मस्त मगन था, दुनिया के उसे गम माल बिल्कुल नहीं था। तो आप फरमाते हैं मैंने इस पर अल्लाह का शुक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे गम माल से और गम दुनिया से महफूज रखा है। और अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की शान ही यही है कि औलिया होते ही वो हैं जिन्हें न दुनिया का गम होता है, न आखिरत का खौफ होता है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के दोस्त हो गए और अल्लाह उनका हो गया। तो फिर फरमाते हैं कि दूसरे खातिम ने जब थोड़ी देर बाद मुझे फिर आके मेरे कान में अर्ज किया कि अगर आपका जो माल था वो खबर झूठी थी, जो आपका माल था वो बच गया है, तिजारत वाला जो माल था वो बच गया है और आपका जहाज डूबा नहीं, ये खबर गलत थी। तो सरकार गौस पाक फरमाते हैं इस पर मुझे खुशी तो नहीं हुई, इसलिए मैंने ये चीज जांचने की अपने दिल के तरह दी कि इस माल के बच जाने पर कहीं मेरा दिल खुश तो नहीं होता। आप फरमाते मैंने अपने दिल की तरफ तवज्जो दी तो मैंने अपने दिल को देखा कि उसे न माल जाने का डूबने का गम था और न माल के मिलने की बचने की खुशी थी। मैंने उस पर फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहा। तो बस वली वो होता है, इमाम गजाली फरमाते ये चीज अल्लाह इनाम के तौर पर अपने वलियों को देता है, इंसान की अपनी कोशिश से नहीं होती। ये जो मैं बता रहा हूँ इमाम गजाली फरमा रहे ये अल्लाह के इनाम हैं, खिलते हैं उन लोगों के लिए जो अल्लाह के रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। अल्लाह खुद उनका सीना इतना फराग कर देता है, दिल इतना गनी कर देता है कि उनके अंदर ऑटोमेटिक ये सिफत पैदा हो जाती है। बंदा कोशिश से नहीं होती, कोशिश करता है लेकिन उसके बावजूद बाद दिल में गम भी पैदा होता है। ये बहुत सुनने में बड़ी आसान बातें लग रही है लेकिन आप तजुर्बा करके देखिएगा बड़ी मुश्किल बातें हैं। क्योंकि दिल का फायदा नफा नुकसान से, गम और खुशी से खाली होना ये बहुत बड़ी बात होती है। दुनिया की इज्जत दिल्लत से दिल का बेनियाज हो जाना ये बहुत बड़ी आला मकाम की बात है। तो फरमाते हैं इमाम गजाली की अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की करामत है जो बंदे वली को अता की जाती है कि वो हर गनी से ज्यादा गनी होता है और फराग सीना रहता है, उसे कोई दुनिया का हादसा घबराहट में नहीं लाता और ना उसे किसी चीज के गुम हो जाने का गम होता है, फिक्र होता है। ये जैसे मैंने अभी गौस पाक के वाकया बयान किया। अब 11वीं चीज
इमाम गजाली फरमाते हैं 11वीं चीज जो अल्लाह 11वीं जो करामत और शान वो अपने वली को उस राह पे चलने वालों का अता करता है वो दिल का नूर है। और वो अपने दिल के नूर के साथ उलूम असरार और हिकमतों पर मुत्तले होता है और इनमें से बाज की इत्तिला बड़ी मुद्दत और बड़ी कोशिश के साथ होता है। यानी इत्तक़ू फिरातुल मोमिन यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की नजर से बचो, निगाहों से बचो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। यानी अब अल्लाह तबारक ताला उस बंदे मोमिन के दिल में, अपने वली के दिल में नूर अता कर देता है। और वो नूर ऐसी रोशनी, ऐसे नूर होती है, ऐसा नूर होता है कि जिससे वो बड़े इल्म लदुन्नी के दरवाजे उस पर खुल जाते हैं, उलूम व मारिफ असरार उस पर जाहिर होते हैं, गैब की बातें उन्हें मालूम होती है। और औलिया अल्लाह की मुलाकात, अरवाह अंबिया औलिया मलाइका से मुलाकात उनकी होती है। आलम मिसाल में, आलम गैब में, आलम मुकाशिफा में उनकी जो उलूम असरार होते हैं, कुरान के असरार उन पर खुलते हैं। इल्म लदुन्नी, जैसे सरकार गौस पाक का कौल है, आपने फरमाया कि अगर मेरी जुबान पर शरीयत की रोक ना हो, तुम लोग क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या छुपाते हो, क्या बचाते हो, सबकी मैं खबरें दे दूं। तुम लोग मेरे सामने ऐसे हो जैसे कांच की बोतलें, शीशे की बोतलें, उनके अंदर क्या है, बाहर क्या, सब मुझे साफ जाहिर होता है। लेकिन शरीयत का हुक्म नहीं है कि गैब को जाहिर किया जाए, इसलिए आप फरमाते शरीयत की जुबान पर रोक है, वरना सब की मैं तुम्हें खबरें दे दूं। तो ये किससे होता है? ये अल्लाह अपने बंदे वली के दिल में वो नूर अता करता है, वो रोशनी देता है जिससे आलम गैब उस पर मुनकशिफ होता है और वहाँ क्या उलूम असरार उस पर जाहिर होते हैं। तो ये 11 चीज हो गई। 12वीं चीज 12वीं चीज शरह सद्र है कि दुनिया के मसाबत तकलीफ और लोगों के अजारों मकानियों से दिल तंग नहीं होता। यानी कब, जैसे मैंने अर्ज किया पहले भी, कि बंदे का दिल इतना सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त की ताकत अल्लाह इतना बढ़ा देता है, क्योंकि जान रहे हैं कि दुनिया अच्छा कहने वाले भी हैं, बुरा कहने वाले भी हैं। तो वलियों को, बुजुर्गों को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या बदल, ये जैसा भी मैंने बायजीद बुस्तामी का वाकया बयान किया, सरकार गौस पाक कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया उनके साथ मकरो फरेब करेगी, वो अल्लाह पर छोड़ देते हैं, उनका मामला अल्लाह जाने, या तो दरगुजर कर देते हैं या अल्लाह के हवाले कर देते हैं, क्योंकि उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। फर्क उनको खल्की के ताल्लुक से नहीं बल्कि मौला के ताल्लुक से पड़ता है कि मौला हमसे नाराज ना हो जाए, हमसे कोई ऐसी बात जाहिर ना हो जिससे अल्लाह नाराज हो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया हमारी गिबत कर रही है या हमारी चुगली कर रही है या हमारे लिए क्या मकारी कर रही है या क्या तदबीर, नहीं, अल्लाह पे छोड़े हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है, दुश्मनों के मामले भी काफी है, हर मामले में अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं। तो अल्लाह उनके सीनों को इतना फराह कर देता है कि उन्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। और 13वीं हैबत है जो लोगों के दिलों में डाल दी जाती है कि सब नेकोबद उसका एहतराम करते हैं और हर फिरौन जाबिर उससे खौफ खाते हैं। यानी अल्लाह तबारक ताला उस मोमिन बंदे के वली के दिल में वो रोशनी और नूर और ताकत और इज्जत अता कर देते हैं कि लोगों के दिलों में उनकी हैबत हो जाती है, लोग उनको इज्जत भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। और हर सब नेक हो चाहे बद हो, मोमिन हो चाहे काफिर हो, हत्ता कि जानवर तक उसकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह क्यों? क्योंकि जो अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला होता है फिर अल्लाह उसकी इज्जत जमीन पर भी उतार देते हैं। और 14वीं दिलों की मोहब्बत है। अल्लाह ताला उसके लिए दिलों में मोहब्बत पैदा कर देते हैं कि तमाम दिल उसकी मोहब्बत पर मजबूर हो जाते हैं और तमाम लोग उसकी ताजीम पर बेअख्तियार हो जाते हैं। बस सीधा सी बात है, जब अल्लाह का कोई महबूब हो गया, तो मैंने वह हदीस बयान कर ही चुका हूँ पिछली वीडियो में कि फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आसमान के तमाम मलाइका भी उससे मोहब्बत करते हैं, जमीन की मोमिनीन भी उससे मोहब्बत करते हैं और जानवर और दरख्त चरण परिंद तक उससे उनसे मोहब्बत करते हैं, उसके वफादार होते हैं। यानी महबूब इलाही भी होता है और महबूबुल खलाइक भी अल्लाह तबारक तआला उसे बना देता है। और 15वीं चीज बरकत आम्मा है। मैं तेजी के साथ जो है 20 पूरी कर दे रहा हूँ, बाकी 20 जो आखिरत की उसे मैं बयान अगली वीडियो में कर दूंगा क्योंकि वक्त 20 में ज्यादा हो रहा है। तो 15वीं बरकत आम्मा है जो उसके कलाम और नफ्स या फेल या कपड़े या मकान गरज हर चीज में पैदा हो जाती है। यहाँ तक कि लोग उस मिट्टी को मुतबर्रक समझते हैं जो उसके पाँव के नीचे आ चुकी है, और उस जगह को जहाँ वो किसी जगह किसी दिन बैठा था हो, और उस इंसान से जिसने उसको देखा हो और उसके साथ कुछ सोबत रखी हो। यानी अब वो बंदे वली की शान बरकत आम्मा अल्लाह होते अता कर देता है। जो बरकत आम्मा का माना इमाम गजाली ने खुलकर बयान फरमा दिया कि वो जिस जगह बैठा हो वो जगह भी इज्जत की जाती है, ताजीम की जगह से देखी जाती है। वो जिस घर में रहता हो, जिस मोहल्ले में रहता हो, जिस जगह थोड़ी देर गुजारा हो, और जो उसके मसाहिब होते हैं यानी उसके साथ रहने वाले, उसकी बरकत से उनकी भी इज्जत बढ़ जाती है। यानी हर कोई उनके उनसे भी मोहब्बत करता है
اور ان کی ایک ایک ہر چیز سے، ان کے صافے سے، ان کے کپڑے سے، ان کے بچے ہوئے کھانے سے، ان کی تمام چیزوں کو متبرک سمجھتا ہے اور ان کی بھی عزت و تعظیم کرتا ہے۔ یہ اللہ کے خلاف اپنے اس بندے ولی کو عطا کرتے ہیں۔ اور 16واں، جنگلوں، سمندروں، غرض ساری زمین کی تسخیر ہے، یہاں تک کہ اگر وہ چاہے تو ہوا میں اڑتا ہے، پانی پر چلتا ہے، یا ساری زمین کو ایک گھڑی میں طے کر لیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اسے اس کرامات اور تصرفات عطا کرتے ہیں کہ زمین کی اس کی تسخیر ہو جاتی ہے کہ پل میں کہیں سے کہیں پہنچ جائے، اور بے شمار اولیاء اللہ کے ایسے واقعات ہیں، اللہ یہ تصرف دیتا ہے۔ آسمان و زمین کی تمام خلائق اس کی مسخر ہو جاتی ہے، مطیع ہو جاتی ہے، جیسا کہ بے شمار اولیاء اللہ کی کرامات ایسی ہیں، زمین ان کی تسخیر میں تھی، پل بھر میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سمندر سے جو حکم کرتے ہیں، دریا کو حکم کرتے ہیں، پہاڑوں کو حکم کرتے ہیں، ہوا کو حکم کرتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں، پانی پر مثل زمین چلتے ہیں، بے شمار ایسی اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کرامات اور تصرفات عطا کرتا ہے۔ کب؟ جب وہ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں اور اللہ کی محبت میں اور اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی وقف کرتے ہیں۔ اور 17ویں، حیوانات کی تسخیر ہے، خواہ وہ درندے ہو یا وحشی جانور یا حشرات الارض وغیرہ، پھر وحشی جانور ان سے محبت کرتے ہیں اور درندے اسے چاٹتے ہیں۔ یعنی تمام جانوروں کے دل میں بھی، جیسے میں نے کہا نا، انسان کے ساتھ ساتھ جنوں کے ساتھ ساتھ تمام مخلوقات کے ساتھ ساتھ حشرات الارض بھی ان سے محبت کرتے ہیں، تمام درندے جانور۔ اور بے شمار ایسے کرامات آپ نے سنی ہیں، اولیاء اللہ کے واقعات سنے ہوں گے کہ جو شیر ان کی تابع تھے اور شیر پر بیٹھ کے گزر رہے ہیں، یا بھیڑ بکریاں تک ان کی باتیں مان رہی ہیں، ان کی عزت کر رہی ہیں۔ یعنی تمام ہر قسم کے جانور، حتیٰ کہ چیٹی اور چرند پرند، ہر کوئی ان کی بات مانتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، اور جو حکم کہتے ہیں وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ یعنی مطیع بھی ہو جاتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں اور مطیع بھی ہوتے ہیں، اطاعت بھی کرتے ہیں۔ اور 18ویں زمین کے خزانوں کی ملکیت ہے، وہ جب بھی ارادہ کر کے زمین پر ہاتھ رکھتا ہے تو اسے خزانے مل جاتے ہیں، جب اپنے پاؤں زمین پر مارتا ہے تو ضرورت کے وقت پانی کے چشمے ابلنے لگتے ہیں، وہ جہاں بھی اترتا ہے اگر اس کا ارادہ ہو تو اسے کھانا مل جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ سے زمین کے خزانے کھول دیتے ہیں کہ وہ جب چاہے ان سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن میں نے بتایا نا، ولیوں کا دل ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان باتوں سے بے نیاز ہوتا ہے، تو ہر چیز ان سے وہ اللہ ہی سے تعلق میں اتنا مست ہوتے ہیں، انہیں ان باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن بضرورت کبھی اگر ان کو ایسی چیز کی حاجت ہو تو وہ زمین کی خزانوں کی بھی مالک اللہ انہیں عطا کر دے، مالک بنا دیتا ہے، اللہ انہیں عطا کر دیتا ہے کہ وہ اگر وہ ضرورت کے وقت استعمال کرنا چاہیں تو اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور 19ویں، اللہ رب العزت کے دروازے پر قیادت و جاہت ہے، مخلوق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی خدمت کر کے وسیلہ ڈھونڈتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی جاہت و برکت سے لوگ حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ یعنی اب وہ وسیلہ خلائق ہو جاتا ہے، لوگ اس کی دعاؤں سے اور اس کی دعاؤں سے اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں، اور اس کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ انہیں عطا بھی کرتا ہے اور ان کے وسیلے کو قبول بھی کرتا ہے۔ 20واں، آخری، اور یہ 20واں میں بیان کر کے پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ 20 آخرت والی آخرت میں جو انعام اکرام اللہ عطا کرے گا اس پر میں گفتگو کروں گا۔ 20ویں، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب میں اس کی دعا کی قبولیت ہے، یعنی وہ بندہ ولی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، وہ اللہ سے جو کچھ بھی چاہتا ہے، مانگتا ہے، جو کچھ بھی مانگتا ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور اگر کسی کے لیے سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش قبول ہوتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہے تو وہ جس طرح بھی چاہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی ان میں سے پہاڑ کی طرف اشارہ کرے تو اپنی جگہ سے ہٹ جائے، وہ زبان سے سوال کرنے کا محتاج نہیں ہوتا، اگر اس کے دل میں کسی چیز کا خیال آ جائے تو وہ حاضر ہو جاتی ہے، وہ ہاتھ سے اشارہ کرنے کا بھی محتاج نہیں ہوتا۔ یعنی یہ شان اللہ اس کو عطا کرتا ہے کہ خیال پر ہی ان کی ساری ضرورتیں پوری ہوتے ہیں، صرف ارادہ کرنے کی دیر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دل کی اس تمنا کو پوری فرما دیتا ہے، اور وسیلہ خلائق میں اس لیے وہ تصرفات و کرامات پر کامل قدرت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور دنیا میں یہ 20 چیزیں آپ نے فرمائی باعث بستانی نے، یہ وہ 20 شانیں ہیں جو اللہ اپنے ولیوں کا عطا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی شانیں ہوگی۔ میں نے کہا نا، امام غزالی نے اپنی علم کے حساب سے اور پھر غور و فکر کے حساب سے جو اللہ نے ان کو علم لدنی عطا کیا تھا اس کے مطابق آپ نے پورا نچوڑ بتایا ہے کہ 20 جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ شان اور خلتیں و کرامتیں اپنے اس بندے ولی کو اور اس محبوب بندے کو عطا کرتے ہیں جو اپنی زندگی اس کے لیے وقف کرتے ہیں، اس کی راہ میں وقف کرتے ہیں اور اللہ کے متقی ہوتے ہیں۔ اب 20 میں بعد میں بیان کر دوں گا،
اور 20 پہ میں دوسری تقریر میں بیان کر دوں گا. وقت زیادہ ہوگی, ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور امام غزالی کی فیض سے, سرکار غوث پاک کے فیض سے, اور بزرگوں کی ان تعلیمات سے نوازیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.